آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبروں کے اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی خاص خبروں پر۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منایا جا رہا ہے محصول ہفتہ۔ سرکاری اسکیمات شہریان تک پہنچانے کے لیے بنایا گیا ٹھوس منصوبہ اور منعقد کیے جا رہے ہیں مختلف پروگرامز۔ 7 اگست کو ہوگا محصول ہفتے کا اختتام۔ گورنمنٹ کالج آف آرٹس اینڈ سائنس میں اساتذہ کی تربیت کے لیے منعقد کیا گیا 3 روزہ ورکشاپ۔ افیکٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ ورکشاپ کے سبب نیو ایجوکیشن پالیسی پر عمل آوری ہو جائے گی آسان، کہا جوائنٹ ڈائریکٹر آف ہائر ایجوکیشن ڈاکٹر ٹھاکر نے۔ ضلع کے خستہ حال 3335 اسکولی کمروں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے DPDC سے کیا جائے فنڈ فراہم۔ MP امتیاز جلیل نے کیا رابطہ وزیر سے مطالبہ۔ اور تعلقہ بیجا پور کے مضافات شیرز گاؤں میں ایک کھیت کے کنویں میں پایا گیا تیندوا، تماشبینوں کا ہجوم۔ تیندوے کو بحفاظت کنویں سے باہر نکالنے محکمہ جنگلات کے افسران کر رہے ہیں جدوجہد۔ خبریں تفصیل سے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے اورنگ آباد ضلع میں 1 تا 7 اگست کے درمیان محصول ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس کے تحت حکومت کی جانب سے چلائی جانے والی اسکیمات عوام تک پہنچانے کی غرض سے مختلف پروگرامز منعقد کیے جا رہے ہیں۔ یہ اطلاع محصول انتظامیہ سے موصول ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ 1 تا 7 اگست کے درمیان محصول ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس کے تحت مہاراشٹر ریونیو ایکٹ کی دفعہ 155 کے مطابق حق پورٹل پر درخواستیں قبول کرنے اور جہاں گاؤں وہاں سمشان بھومی، دفن بھومی کی سہولت فراہم کروانے، اسی طرح گاؤں کے دفاتر میں اس کا اندراج کرنے جیسے کام کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اسی طرح 2 اگست کو یووا سنواد تھیم کے تحت 9ویں سے 12ویں جماعت کے طلباء کی ضروری سرٹیفکیٹ بنا کر دیے گئے۔ اسکولی طلباء کے آدھار کارڈ بنائے گئے اور اناتھ بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے گئے۔ 3 اگست کو ایک ہاتھ مدد کا اس تھیم کے تحت کسانوں کو فصل قرض، فصل بیمہ اور دیگر کاموں کے لیے 7/12/8 کی نقلیں فراہم کی گئیں۔ اسی طرح قدرتی آفات میں گر جانے کے بعد ان سے بچاؤ کے طور طریقوں سے متعلق ان کی رہنمائی کی گئی۔ 4 اگست کو جن سنواد نامی پروگرام منعقد کیا جائے گا، جس کے تحت تحصیل اور سرکل آفس کے سطح پر پھیر پھار عدالت منعقد کی جائے گی۔ قومی یکجہتی کے فروغ کے لیے مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ 5 اگست کو فوجیوں تمہارے لیے نامی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ 6 اگست کو ادھیکاری کرمچاری سنواد پروگرام منعقد ہوگا، جس کے تحت موجودہ و ریٹائرڈ ریونیو امپلائیز کے مسائل پر تبادلہ خیال کر کے انہیں حل کیا جائے گا۔ اسی طرح ان کے لیے میڈیکل کیمپ منعقد کیے جائیں گے۔ 7 اگست کو محصول ہفتے کا اختتام عمل میں آئے گا اور 1 اگست سے 7 اگست کے درمیان منعقدہ پروگرامز کی تفصیلی رپورٹ پیش کی جائے گی۔ اس پروگرام میں عوامی نمائندے، سینئر سٹیزنز اور سماجی تنظیموں کے ذمہ داران کو مدعو کیا جائے گا۔ یہ اطلاع ضلع کلکٹر آفس سے موصول ہوئی ہے۔ گورنمنٹ آرٹس اینڈ سائنس کالج میں افیکٹو ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے عنوان پر 3 روزہ ورکشاپ رکھا گیا، جس کا افتتاح آج عمل میں آیا۔ یہ ورکشاپ مہاراشٹر راجیہ ادھیاپک وکاس سنستھا پونے اور بھارتیہ ودیان آنی سنشودھن سنستھا پونے کے اشتراک سے رکھا گیا، جس کا افتتاح جوائنٹ ڈائریکٹر آف ہائر ایجوکیشن اورنگ آباد ڈویژن ڈاکٹر سریندر ٹھاکر کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر روہینی کلکرنی پاندھڑے کی صدارت میں منعقدہ اس افتتاحی تقریب میں ورکشاپ کی کوآرڈینیٹر ڈاکٹر سنگیتا ڈونگرے، ڈاکٹر امول سونو نے ایسر پونے کے ڈاکٹر اسیم اوٹی، سگندھا نیگی، ہری پرساد سی کے مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ اس پروگرام کا تعارف ڈاکٹر سنگیتا ڈونگرے نے پیش کیا اور کہا کہ یہ ورکشاپ اساتذہ کی تعلیمی اور تدریسی صلاحیتوں میں اضافے کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ اسی طرح جوائنٹ ڈائریکٹر
ڈاکٹر سریندر ٹھاکر نے بھی حاضرین سے خطاب کیا اور انہیں کئی مفید مشورے دیے اور کہا کہ 2020 میں نافذ کی گئی نیو ایجوکیشن پالیسی کو روب عمل لانے کے لیے یہ ورکشاپ اساتذہ کے لیے اہم ہے۔ اس ورکشاپ میں 120 پروفیسرز و لیکچررز شریک ہوئے۔ پروگرام کی نظامت اور شکریہ کی رسم ڈاکٹر شائستہ طلعت نے ادا کی۔ اس ورکشاپ کو کامیاب بنانے میں آفس سپرنٹینڈنٹ پرہلاد ادگڑے اور دیگر اسٹاف نے اہم رول ادا کیا۔ ضلع کے خستہ حال 3335 اسکولی کمروں کی مرمت اور جدید کاری کے لیے DPDC سے فنڈ فراہم کیا جائے، یہ مطالبہ MP امتیاز جلیل نے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل سے کیا ہے۔ انہوں نے اپنے مکتوب میں لکھا ہے کہ ضلع پریشد کے 832 اسکولز کے 3335 اسکولی کمروں کی چھت ٹین کی ہے جو سڑ گل چکے ہیں اور بارش کا پانی اسکولوں کے کمروں میں ٹپکتا رہتا ہے۔ یہ عمارتیں پرانی ہو چکی ہیں، لہٰذا ان اسکولی کمروں کی اثر نو تعمیر کے لیے 7 اگست کو ہونے جا رہی DPDC کی میٹنگ میں درکار فنڈ مہیا کیا جائے۔ اس ضمن میں ایک مکتوب اورنگ آباد ضلع کے رابطہ وزیر سندیپان بھومرے پاٹل کو دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کی نقول ضلع کلیکٹر اور ضلع پریشد کے CEO کو بھی دی گئی ہیں۔ گزشتہ 16 ماہ سے اورنگ آباد کی ضلع پریشد اور گرام پنچایتوں پر ایڈمنسٹریٹر نامزد ہیں، جس کی وجہ سے یہاں کے عوامی نمائندوں اور عہدیداران پر ہونے والا 1 کروڑ روپیوں کا خرچ بچ گیا ہے، لہٰذا یہ رقم ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنے کا منصوبہ ضلع پریشد انتظامیہ نے بنایا ہے۔ واضح ہے کہ حال ہی میں ریاستی وزیر تعلیم دیپک کیسرکر نے تعلیمی سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ایک میٹنگ طلب کی تھی۔ اس میٹنگ میں انہوں نے ہدایت دی کہ گزشتہ 16 مہینوں میں عوامی نمائندوں اور عہدیداران پر جو رقم خرچ ہونا تھی وہ لوکل باڈیز نہ ہونے کے سبب بچ گئی ہے، لہٰذا یہ رقم نظام کے دور کی اسکولی عمارتوں کی مرمت و جدید کاری پر خرچ کی جائے۔ مختلف تکنیکی کاموں کے سبب جمعہ یعنی 4 اگست کے روز کچھ وقت کے لیے شہر میں واٹر سپلائی نظام بند رہے گا۔ یہ اطلاع میونسپل کارپوریشن کے واٹر سپلائی ڈپارٹمنٹ سے موصول ہوئی ہے۔ میونسپل ذرائع سے موصولہ اطلاع کے مطابق شہر کو پانی فراہم کرنے والی 100 TMC اسکیم پر جائکواڑی کے نئے پمپ ہاؤس پر VCB پینل بٹھانے اور یہاں کے انکمر نمبر 2 کا پرانا MOCB نکال کر نیا VCB نصب کرنے کے علاوہ پمپ نمبر 4 کے والو تبدیل کرنے اور دیگر کاموں کے لیے 4 اگست بروز جمعہ کو صبح 11 تا سپہر 4 بجے تک شٹ ڈاؤن لیا جا رہا ہے۔ اسی طرح 56 TMC اسکیم پر جائکواڑی ڈیم کے پرانے پمپ ہاؤس پر بجلی فراہم کرنے والے 33 kV مین فیڈر پر بھی بجلی سپلائی کمپنی کی جانب سے MIDC واٹر سپلائی اسکیم کے لیے 33 kV بس بار جوڑنے کے لیے صبح 11 تا 11:30 اور دوپہر 3 تا 4 بجے کے درمیان بجلی سپلائی بند رہے گی، جس کی وجہ سے جمعہ کے روز کچھ وقت کے لیے 100 TMC اور 56 TMC اسکیم پر پانی لفٹ نہیں کیا جائے گا اور کچھ دیر کے لیے شہر میں پانی فراہم نہیں ہوگا۔ اس لیے شہریان انتظامیہ سے تعاون کریں، یہ اپیل ایگزیکٹو انجینئر میکینیکل واٹر سپلائی جائکواڑی نے کی ہے۔ منی پور تشدد معاملات کی مذمت اور وہاں فوری امن قائم کرنے کے مطالبے پر کرسچن ایکشن کمیٹی کی جانب سے ڈویژنل کمشنریٹ پر گزشتہ روز مذمتی اجلاس منعقد کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ریاست منی پور میں بڑے پیمانے پر خواتین پر مظالم ڈھائے گئے اور انہیں ہوس کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس طرح کرسچن سماج کی مذہبی عبادت گاہوں کو نظر آتش بھی کیا گیا، مگر ان فسادیوں پر قابو پانے اور وہاں امن قائم کرنے میں حکومت ناکام رہی ہے، لہٰذا ان معاملات پر فوری قابو پایا جائے اور شرپسندوں کے خلاف مرکزی حکومت سخت ایکشن لے اور انہیں سبق آموز سزا دی جائے۔ ان مطالبات پر کرسچن ایکشن کمیٹی کی جانب سے ڈویژنل کمشنر آفس کے سامنے مذمتی اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں کرسچن سماج کے لوگ بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ आमच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी या ठिकाणी उपस्थित आहोत। अतिशय
दुःखाची आणि खेदाची बाब आहे की अनेक महिन्यापासून मणिपूरमध्ये ज्या घटना घडत आहेत त्याची दखल घेतली जात नाही. कायदा सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी मोठा विलंब केला जातो. या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही तीव्र शब्दामध्ये निषेध करीतो आणि ज्यांच्यावर ही गोष्ट बितलेली आहे त्यांची दखल घेण्यात यावी. लेकरांची आणि महिलांची काळजी घेण्यात यावी. विस्थापित झालेल्या लोकांची दखल घ्यावी. ह्या आमच्या प्रमुख मागण्या आहेत आणि केंद्र सरकारकडं आम्ही ह्या मागण्या मागत आहोत. ख्रिस्ती कृती समितीच्या वतीनं आणि सर्व ख्रिस्ती बंधू भगिनीच्या वतीनं आम्ही हे निवेदन सादर करत आहोत. कृपया त्याची दखल घेण्यात यावी. धन्यवाद. मणिपूर येथे घडलेल्या हिंसक घटनांबद्दल सर्व समाजातर्फे, सर्व आचार्यगण, कृती समितीतर्फे निषेध सभा आयोजित करण्यात आलेली आहे. यामध्ये मणिपूर येथे अतिशय जो महिलावर अत्याचार झालेले आहेत, जे चर्चेत जाळण्यात आलेले आहेत, तिथल्या लोकांना म्हणजे त्यांचे खून करण्यात आलेले आहेत, घराची जाळपोळ झालेली आहे. गेल्या 2.5 महिन्यापासून तिथे कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. तिथे कोणीही समाजाची काळजी घेत नाहीत. त्या निषेधार्थ आम्ही सरकारला आम्ही निवेदन देत आहोत की तिथे ताबडतोब त्या संपूर्ण समाजाची तिथे सुरक्षता राहावी, त्यांना संरक्षण देण्यात यावे, त्यांना विस्थापित करण्यात यावे आणि पुढे अशा घटना घडू नयेत म्हणून त्यांच्यावर तेथील जे गुंड असतील त्यांच्यावर कडक अशी कारवाई करावी आणि यापुढे अशा घटना घडू नयेत. कारण आम्ही भारतीय नागरिक आहोत, या भारताचे आम्ही नागरिक आहोत, आम्हीही म्हणजे सर्वांसोबत आहोत हे सर्व समाजाने लक्षात ठेवले पाहिजे आणि समाजावर असं होऊ नये याकरिता हे निवेदन देण्यात येत आहे. धन्यवाद. कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद असदुल्ला शकील और अनिल पारखे ने सेंट्रल हज कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम पेश करते हुए उनसे मुतालबा किया कि फाजिल अदालत के हुक्म के मुताबिक औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से सफ़र हज मुकम्मल करने वाले शहरियान से ली गई इजाफी रकम उन्हें फौरी वापस की जाए. वाज़ेह है कि औरंगाबाद इम्बार्गेशन पॉइंट से 1700 से ज़ायद आज़मीन हज 2023 के लिए रवाना हुए थे, मगर सेंट्रल हज कमेटी ने चिकलथाना एयरपोर्ट से जाने वाले आज़मीन से 88,000 रुपये फ़ी हाजी ज़ियादा वसूल किए थे. सेंट्रल हज कमेटी के इस फैसले के सबब यहाँ से सफ़र पर जाने वालों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और अचानक से 88,000 रुपये इजाफी खर्च जमा करवाए जाने की हिदायत उन्हें दी गई, जिसके सबब कई लोग सफ़र हज पर भी न जा सके. जबकि कुछ आज़मीन ने इस मामले में अदालत का दरवाज़ा खटखटाया और बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने इस मामले में उन्हें बड़ी राहत देते हुए औरंगाबाद से मुंबई इम्बार्गेशन पॉइंट तक के अखराजात वज़ा करके बकिया इजाफी रकम वापस लेने के लिए इज्तिमाई तौर पर सेंट्रल हज कमेटी के CEO से रुजू होने की हिदायत दी. लिहाजा कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद असदुल्ला शकील और अनिल पारखे ने सेंट्रल हज कमेटी के CEO से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम देते हुए उनसे मुतालबा किया कि औरंगाबाद से जिन हाजियों ने सफ़र किया है उन्हें फाजिल अदालत के हुक्म के मुताबिक वसूल की गई इजाफी रकम फौरी वापस की जाए. खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं. आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल. कचरा सेग्रीगेशन से मुतालिक अवामी बेदारी मुहिम जारी है, जिसके तहत जोन नंबर 2 की हुदूद में मुख्तलिफ मकामात पर स्कूली तलबा की रैली निकाली गई और शहरियान को अपने अतराफ का माहौल साफ सुथरा रखने का पैगाम दिया गया. ये पैदल मार्च यहाँ सिलाखाना, सब्जी मंडी, पैठन दरवाज़ा, बड़ा तकिया, छोटा तकिया और दीगर इलाकों में निकाला गया और सूखा व गीला कचरा अलग अलग करने से मुताल्लिक़ शहरियान को बेदार किया गया
اور انہیں عملی طور پر کچرا الگ الگ کر دکھایا گیا۔ ریلی میں شامل اسکولی بچوں نے ساکنان کو صفائی اور کچرے کی درجہ بندی سے متعلق اپیل کی اور ساکنان کو پھولوں کے گلدستے پیش کرتے ہوئے تمام شہریان کے مل جل کر اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھنے میں مدد کرنے کی اپیل کی گئی۔ اس موقع پر زون 2 کے ڈپٹی کمشنر شیلیش ایورکر، آفس سپرنٹینڈنٹ ستیش کلکرنی، ناگری متر پتک کے ایڈ پرمود جادھو، سینیٹری انسپکٹر سچن مساڑ، دانش صدیقی، راہل لاٹھے، ریڈی کمپنی کے سپروائزر، صفائی ملازمین اور ساکنان بھی اس ریلی میں شامل ہوئے۔ اورنگ آباد ویاپاری مہاسنگھ کے ایک وفد نے آج میونسپل افسران سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ اپنا کاروبار ختم کرنے کے بعد جب تاجر اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں تو کچھ نامعلوم افراد تھیلوں میں بھر کر ان کی دکانوں کے سامنے کچرا پھینک دیتے ہیں، لہٰذا اس کے لیے انہیں ذمہ دار نہ ٹھہرایا جائے۔ یہ اطلاع متعلقہ تنظیم کے लक्ष्मी नारायण राठी ने दी। कचरा संकलनाच्या बाबतीमध्ये छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिकेमार्फत 1 ऑगस्टपासून ओला व सुक्का कचरा उचलण्याचा 100% त्यांनी ठरवलेलं आहे। त्याप्रमाणे त्यांची कार्यवाही सुरू आहे। यामध्ये व्यापारी महासंघातर्फे आम्ही येणाऱ्या अडचणी संदर्भात आम्ही त्यांना आज निवेदन दिलं की कचरा तुम्ही 100% वर्गीकरण करून घेताय, चांगली गोष्ट आहे, परंतु व्यापार पेठेमध्ये रात्री व्यापारी दुकान बंद करून निघून जातात व काही खोडसाळ लोक जे आहेत तर ते गोण्या भरून कचरा आणून फेकून देतात व ह्याचा भुर्दंड व्यापाऱ्यांनी का भरावा? कारण की उद्या त्या व्यापाऱ्यांना तुम्ही दंड आकारणार किंवा तुमच्या दुकानासमोर गोणी पडलेली आहे, तर त्या संदर्भात आम्ही साहेबांना विनंती केली की याकरता तुमच्या लोकांना पूर्वीप्रमाणे जे मुख्य बाजारपेठेत साफसफाई करून कचरा उचलण्याची प्रक्रिया चालू होती तशी चालू ठेवावी व रेसिडेन्शियल एरियात नागरिक रहिवासी भागामध्ये जे तुम्ही 100% वर्गीकरण करून घेण्याचं ठरवलं आहे त्यात आमची तुम्हाला समर्थन आहे। आमचं काही त्याच्यात विरोध नाही ना। बाजारपेठेत आम्ही सांगतो कचरा ओला सुका तुम्ही वेगळा घ्या, परंतु बंद झाल्यानंतर जर कचरा कोणी जर टाकत असेल तर याची जबाबदारी व्यापाऱ्यांना धरू नये याकरता आम्ही निवेदन दिले। नाही, त्यांच्या 2 गाड्या ज्या आहेत आता सध्या आमच्या मागणीप्रमाणे सकाळ आणि संध्याकाळ दोन्ही वेळेस गाड्या येतात, परंतु गाड्या गेल्यानंतर जसं आता उदाहरणार्थ व्यापारपेठ जे आहे तर 9-10 पर्यंत बंद होऊन जाते आणि हॉटेल जे आहेत हॉटेलला 11 वाजेपर्यंत परवानगी आहे। तर याच्या अशा वेळेस काय होतं, बरेचसे काही हॉटेल्सवाले म्हणा किंवा कोणी खोडसाळ व्यक्ती हॉटेलवाले सुद्धा वेगवेगळा कचरा त्यांच्या ठिकाणी ते पोस्ट करतात, त्यांची सुद्धा तक्रार येत नाही, परंतु काही नेमके मोजके काही ठिकाणी जर समजा तो कचरा फेकला गेला तर आमची विनंती महापालिकेला आता तर उचलताच येते आणि पावसाळ्याचे दिवस आहे तर तो कचरा डंपिंग न होऊ देता तो तुम्ही तशा 2 गाड्या फिरवा मिक्स कचऱ्याच्या। जर समजा तो खाली पडलेला कचरा असेल आणि तो मिक्स असेल तर तुमचं काम आहे ते तुमचे जे कर्मचारी त्यांनी वेगळा करून तो गाड्यामध्ये टाकावं, पण त्यांचं म्हणणं पडलं बा जर गोण्या पडलेल्या असेल ते घेणार नाही तर त्याबद्दल आमची त्यांना तक्रार आहे की तुम्हाला ते चालू आहे तसं करावं लागेल। आणि ठीक आहे, जर तुम्हाला एखादा दुकानदार सापडला तर तुम्ही त्याच्यावर दंडात्मक कारवाई करा, आमचा त्याला विरोध नहीं। तालुका वैजापुर के एक गांव के कुएं में तेंदुआ दिखाई देने के बाद वहां तमाशबीनों का हुजूम लग गया। इस तेंदुए को कुएं से बाहर निकालने के लिए फॉरेस्ट महकमे के अफसरान की कोशिशें जारी थीं। ताल्लुक़े के मदाफ़ात शिरसगांव में अनिल नाना साहब निम्बालकर के खेत के कुएं में ये तेंदुआ गिरा देखा गया। गांव में जूं ही खबर फैली तो गांव वाले इस कुएं पर जमा हो गए और तेंदुए को देखने के लिए यहां हुजूम लग गया था। तरी असना वीरगांव पुलिस थाने के एपीआई शरद चंद्र रोडगे अपने अमले के साथ मौके पर पहुंचे और हुजूम को हटा दिया गया। महकमा जंगलात की टीम मौके पर आई और जायज़ा लेने के बाद इस तेंदुए को बाहर निकालने की उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी हैं। इस तरह की इत्तला मुताल्लिक़ा पुलिस ज़राए ने दी है। समृद्धि महामार्ग के सावंकी इंटरचेंज के पुल के नीचे से एक नामालूम शख्स की लाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक सावंगी इंटरचेंज के समृद्धि पुलिस चौकी के सब इंस्पेक्टर काका साहब नागवे को ये लाश दिखाई दी।
उन्होंने ये मालूमात फुलंब्री पुलिस थाना को दी तो इंस्पेक्टर रविंद्र निकालजे, हेड कांस्टेबल अनंत पाजंगे, कंसे और दीगर मुलाजिमीन ने मौके पर जाकर लाश तहवील में ली। चूँकि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है, इसलिए शिनाख्त होने तक कम से कम 7 यौम तक लाश मुर्दाघर में रखी जाएगी। इस तरह की इत्तला फुलंब्री पुलिस से मिली है, जबकि मजीद जांच इंस्पेक्टर निकालजे की रहनुमाई में हेड कांस्टेबल पाचंगे कर रहे हैं। घरों में नकब लगाने और चोरियां करने वाले एक शातिर मुजरिम को पुलिस ने धर दबोचा, जिसके कब्जे से 40,000 रुपये मालियत का सामान भी बरामद किया गया। तफसीलात के मुताबिक ताल्लुका गंगापुर के आसे गांव के साकिन पांडुरंग भोजने अपने गांव गए थे और दूसरे रोज़ वापस लौटे तो देखा कि घर का कुफल तोड़कर सारिकों ने 5 तोले सोना समेत टीवी व दीगर सामान चोरी कर लिया था। इसी दौरान उनके पड़ोसी का मोबाइल भी खिड़की से चोरी हो गया था। दौलताबाद पुलिस में मामला दर्ज था। पुलिस ने निहायत मुस्तैदी व कमाल होशियारी से तलाश शुरू की तो पता चला कि मुलजिम अबदी मंडी के लाल मिट्टी इलाके का साकिन है और वहाँ 7-8 साल से मुकीम है। खुफिया मालूमात की बिना पर पुलिस ने मुलजिम लक्ष्मण शाहजी शिंदे को 1 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश के बाद उसकी तहवील से 40,000 रुपये मालियत का मसरूक़ा मोबाइल, 14 इंच का धारदार चाकू, एक आहनी टामी, कटर पकड़ भी जब्त किए गए। पुलिस ने उसके ज़रिए मज़ीद जराइम पर से पर्दा उठने की तवक्को ज़ाहिर की है। ये कार्रवाई PSI अयूब पठान, माविन सब इंस्पेक्टर शेख सलीम, रफ़ीक पठान, अमलदार संजय दांडगे और दीगर अमले ने अंजाम दी है। शादी का झांसा देकर एक दोशीज़ा का मुसलसिल 2 साल तक जिस्मानी इस्तेहसाल करने वाले शख्स के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक कराटे सीखने के लिए आने वाली इस दोशीज़ा से मुलजिम ने इश्क का चक्कर चलाया और उसे फांस लिया। दोशीज़ा ने शादी से पहले ही इश्क में पड़कर उस पर अपना सब कुछ वार दिया। इसी पुरफरेब प्यार व मोहब्बत में 2 बरस बीत गए और मुतासरा को 2 मरतबा इस्कात भी करवाना पड़ा। मुलजिम उसे बस वादों पर टरखाता रहा और जब उसका दिल उस लड़की से भर गया तो उसने उसे अपनी पहली बीवी की मदद से घर से बाहर निकाल दिया और दूसरी बीवी को घर ले आया। लड़की ने फरेबी आशिक के खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस थाना से फरियाद की तो पुलिस ने मज़कूरा कराटे कोच के खिलाफ मामला दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। अदालत में पेशी के बाद कोर्ट ने उसे 4 अगस्त तक पुलिस कस्टडी का हुक्म दिया है। मुलजिम का नाम मिलिंद शिवाजी घोरपड़े बतलाया गया है। पुलिस मामले की मज़ीद तहकीकात कर रही है। पुंडलिक नगर पोलीस स्टेशन येथे 22 वर्षाची महिला यांनी तक्रार दिली की तिचे जे कराटे शिक्षक होते आरोपी नामे मिलिंद शिवाजी घोरपडे यांनी तिला मागील 2021 पासून प्रेमसंबंधात गुंतवून ठेवले। त्या गुंतवणुकीमधून दोघांनी एकत्र व्यवसाय करायचा ठरवला, मात्र त्याचे कुठलेही पैशाचंही तिला परतावा दिला नाही। तसेच तिच्यावर वेळोवेळी मी तुझ्याशी लग्न करेल, माझ्या पहिल्या बायका ह्या नाही आहेत, जिवंत नाही आहेत असे सांगून तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्या शारीरिक संबंधातून जेव्हा ती गर्भवती राहिली तेव्हा तिचा बळजबरीने गर्भपात केला। यावरून पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल आहे। सदर आरोपीस आम्ही अटक केलेला आहे आणि त्याला 2 दिवसाची PCR मिळालेली आहे। गुज़िश्ता दिनों तालुका फुलंब्री में चोरी करने वाला नखबजन दोबारा चोरी करते हुए बड़ौद पुलिस की गिरफ्त में आ गया। वाज़ेह हो कि शहर फुलंब्री में पिछले कुछ ही दिन पहले बस स्टैंड इलाके की किराना दुकान में छत के पतरे उचकाकर चोरी करता हुआ सारिक दुकान के CCTV में कैद हो गया था। दुकान मालिक प्रभाकर काथार की शिकायत पर पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। ताहम वही चोर बड़ौद बाजार पुलिस थाना हदूद के गांव फरशी में निर्मला कबाड़े की दुकान में गुज़िश्ता रोज़ चोरी के मकसद से दुकान के पतरों पर चढ़ा। रात के सन्नाटे में 1 ता 1:30 बजे के वक्त पतरों की आवाज़ से दुकान के पड़ोस में रहने वाले मकीन को ऊपर किसी के होने का एहसास हुआ तो वो बाहर आया तो दुकान के पतरों पर उसे एक शख्स दिखाई दिया। उसने फौरी बड़ौद बाजार पुलिस को फ़ोन करके इत्तला कर दी। पुलिस के वहाँ पहुँचने तक अतराफ़ के साकिनान भी वहाँ जमा हो गए थे और मज़कूरा सारिक को पकड़कर उसकी पिटाई की तो उसने चोरी करने का इक़बाल जुर्म कर लिया था।
पुलिस आई तो सारिक को उनके सिपुर्द कर दिया गया। मुलजिम ने अपना नाम सीताराम जाधव साकिन दासा तांडा खुलदाबाद बतलाया है और कई मकामात पर चोरी करने की बात भी कबूल की है। दरी असना फुलमरी की इस चोरी का वीडियो वायरल होने के सबब बड़ौद बाजार पुलिस ने उसे फुलमरी पुलिस को सौंप दिया है। इस तरह की मालूमात बड़ौद बाजार पुलिस के इंस्पेक्टर विलास मोरे ने दी है। एक आदि मुजरिम के घर से तेजधार वाला हथियार बरामद हुआ। पुंडलिक नगर पुलिस ने इस मामले में एक खातून को हिरासत में ले लिया है, जिसके कब्जे से हथियार भी जब्त किया गया। पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में दाखिल 307 के एक मामले की तफ्तीश के दौरान पुलिस को इत्तला मिली थी कि आदि मुजरिम सनी अंभोरे के घर में हथियार मौजूद हैं, जिसकी तहकीकात के लिए जब पुलिस अमला गजानन नगर में मौजूद सनी की रिहाइशगाह पर पहुंचा तो उन्हें एक खातून गाड़ी लेकर घर से बाहर जाती हुई दिखाई दी। उसे रोक कर जब पूछताछ की गई तो उसने टाल मटोल से काम लिया और पुलिस मुलाजिमीन को गुमराह करने की कोशिश की। जब उसकी तलाशी ली गई तो गाड़ी में छुपा हुआ एक तेज़ धार हथियार बरामद हुआ, जिस पर पुलिस ने उस खातून को हिरासत में ले लिया, जिसका नाम सुषमा तुलसीदास अंभोरे बताया जा रहा है। इस हथियार की लंबाई 30 इंच है। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रिवेन्यू डिपार्टमेंट की जानिब से मनाया जा रहा है महसूल हफ्ता। सरकारी स्कीमात शहरियान तक पहुंचाने के लिए बनाया गया ठोस मंसूबा और मुनक्किद किए जा रहे हैं मुख्तलिफ प्रोग्राम्स। 7 अगस्त को होगा महसूल हफ्ते का इख्तिताम। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में असातिज़ा की तरबियत के लिए मुनक्किद किया गया 3 रोज़ा वर्कशॉप। इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग वर्कशॉप के सबब न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अमलावरी हो जाएगी आसान, कहा जॉइंट डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन डॉक्टर ठाकुर ने। जिले के खस्ता हाल 3335 स्कूली कमरों की मरम्मत और जदीदकारी के लिए डीपीडीसी से किया जाए फंड फराहम। एमपी इम्तियाज जलील ने किया राब्ता वजीर से मुतालबा। और तालुका वैजापुर के मजाफा शीरस गांव में खेत के कुएं में पाया गया तेंदुआ, तमाशबीनों का हुजूम। तेंदुए को बहिफाजत कुएं से बाहर निकालने महकमा जंगलात के अफसरान कर रहे हैं जद्दोजहद। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।